हेलो गाइज, हूँ छूँ अशोक सर साइनर क्लासीस यूट्यूब फैमिली और फेसबुक पेज फैमिली में वेलकम करूँ छूँ। विद्यार्थी मित्रों, वेरी गुड मॉर्निंग। आशा रखूँ छूँ कि तमे बधा मजा में हशो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, तमे इंग्लिश मीडियम में स्टडी करी रह्या छो। तमारे सेकंड लैंग्वेज तरीके गुजराती सब्जेक्ट आवे छे, बराबर। ए गुजराती सब्जेक्टनुं आपणे जे टोटली सोल्यूशन छे ए बधुं आ चेनल पर अपलोड थई गयुं छे। विद्यार्थी मित्रों, तमे जोयुं न होय तो चेनलनी एक वखत प्लेलिस्ट पर जाई अने तमारुं स्टांडर्ड धोरण छे ए सिलेक्ट करशो એટલે એમાં તમને ટોટલી વિડીયોઝ છે એ બધા સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જસ્ટ તમને બધા ટાઇટલ સાથે મળી જશે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે એમાંથી ગોતી અને ટોટલી સોલ્યુશન મેળવી શકો। વિદ્યાર્થી મિત્રો, કારણ કે ટેક્સ્ટ બુક સોલ્યુશન છે એના પણ બધા વિડીયો અપલોડ થઈ ગયા છે અને સાથે સાથે તમારે જે વર્કબુક આવે છે એટલે કે સ્વાધ્યાય પોથી વર્કબુકના સોલ્યુશન જે ચેપ્ટર વાઇઝ છે પણ બધા અપલોડ થઈ ગયા છે। तो विद्यार्थी मित्रों, जो तमारे ए बधानी पीडीएफ जोती होय, पीडीएफ फॉर्मेट में आखी फाइल जोती होय तो विद्यार्थी मित्रों तमे स्क्रीन पर जोई शको छो। तमारे धोरण 6 ना जे 1 થી 15 चेप्टर है वर्कबुक सोल्यूशन जोती होय एनी पीडीएफ तो तमारे ओनली 99 रुपीज़ पे करवाना रहेशे। एंड तमारे जो टेक्स्ट बुक सोल्यूशन जोती होय तो ओनली 50 रुपीज़ है ए तमारे पे करवाना रहेशे, बरोबर। अमाउंट है ए विद्यार्थी मित्रों ऑनलाइन इंटरनेटना माध्यमथी तमे पे करी शको, जेम के गूगल पे है, पेटीएम है, फोनपे है, तमे जे यूज करता होय तेना द्वारा पेमेंट करी अने एनो तमारे पेमेंटनो जे सक्सेसफुल पेमेंटनो स्क्रीनशॉट है ए स्क्रीनशॉट लई अने वॉट्सएप नंबर 9909460759 पर तमारे सेंड करी देवानो छे। एटले अमारी टीम है ए तुरंत ज तमने पीडीएफ है ए प्रोवाइड करी आपशे विद्यार्थी मित्रों, अने तमे आरामथी घेर बैठा सोल्यूशन मेळवी शको पीडीएफ द्वारा अने तमे एक्जाम में सारो स्कोर करी शको। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, तमने खास जणाववानुं के आ कोई कम्पलसरी नथी। आ एवा विद्यार्थीओ माटे कोर्स अमे लॉन्च कर्यो छे के जे विद्यार्थीओ केपेबल छे खरीदवा माटे, सक्षम छे ए ज माय डियर स्टूडेंट्स विद्यार्थी मित्रों तमे खरीदजो, बराबर। बाकी टोटली सोल्यूशन है ए बधुं यूट्यूब पर बधा विडियोज है ए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपेला है, कोईपण चार्ज चूकववानो नथी। तो विद्यार्थी मित्रों, जो तमे केपेबल होय तो ज कोर्स खरीदजो पीडीएफनो, बराबर। अदरवाइज बाकी बधा विडियोज है तमने फ्री ऑफ कॉस्ट में मळे ज छे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आशा राखुं छुं कि जो तमे विद्यार्थी मित्रों कोई नवा होय तो प्लीज चेनल ने सब्सक्राइब करी बाजू में बेल आइकॉन ने ऑल पर जरूरथी सेट करी देजो, जेवा आवा यूजफुल विडियोज़ना कंटेंट्स है ए रेग्युलर तमने मळता रहे जेवा अमे अपलोड करीए एटले नोटिफिकेशन द्वारा, बराबर। तो वधारे समय न लेता आपणे विडियो ने स्टार्ट करशुं, टॉपिक पर आवशुं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो विद्यार्थी मित्रों, तमारे जे स्वाध्याय पोथी आवे छे, बरोबर, एमां सेमेस्टर 1 एना जे चेप्टर आगला अहींया तमे जोई शको छो मूल्यांकन प्रश्नपत्र, बरोबर। तमारे स्वाध्याय पोथीमां जे लास्टमां प्रश्नपत्र एक क्वेश्चन लेटर होय छे, बरोबर। प्रश्नपत्र छे ए आपणे सोल्यूशन करीए छीए आ विडियोमां, बरोबर। अभ्यासक्रम 1 થી 7 पाठ छे एनी ज अंदरथी आमां जे कोई पण छे ए बधा प्रश्न छे एनो समावेश थयेलो छे, बरोबर। कुल गुण 80, समय 3 कलाक। तमे जोई शको छो विद्यार्थी मित्रों, तमारे जे वर्कबुक आवे छे सेमेस्टर 1 नी, बरोबर, 1 થી 7 चेप्टर पूरा थाय छे पछी लास्टमां तमारे प्रश्नपत्र आवे छे मूल्यांकन, एनुं आपणे सोल्यूशन छे आ बधुं करीए छे कवर, बरोबर। तो एमां तमे जोई शको छो प्रश्न पहेलो ज छे एनो अ। नीचेना दरेक प्रश्नना उत्तर माटे आपेला विकल्पोमांथी साचो विकल्प शोधीने क्रमशः लखो, बरोबर। तमारे एमसीक्यूज छे एमांथी साचो जवाब लखवानो छे। तो बकाने पगमां कांटो वाग्यो, कांटानी एने भारे तो पीड़ा थई, स्वाभाविक है पीड़ा ज आवे विद्यार्थी मित्रों। पगमां कांटो लागे अने खुशी थाय एवुं तो कोई होय ज नहीं, बरोबर। ए तो आपणे स्वाभाविक है ख्याल आवी ज जाय। आमां एवुं जरूरी नथी कि तमे पाठ वाँचो विद्यार्थी मित्रों, सही ज तमे कॉमन सेन्स थी जराक विचार करशो એટલે तमने तरत ज ख्याल आवी जशे आवा जे कोई एमसीक्यूज छे। हवे बको होय के फको होय, बरोबर, बकाने पगमां कांटो वाग्यो, कांटानी एने भारे पीड़ा ज थाय, कंई खुशी थाय तो आवे नहीं, लागणी पण न थाय अने प्रीति पण न थाय। तो आ रीते विद्यार्थी मित्रों तमारो ऑप्शन है ए ऑप्शन बी जवाब बने छे, पीड़ा थाय, बराबर। विद्यार्थी मित्रों, मारी थोड़ीक समझावानी स्ट्रीक शैली है ए थोड़ीक कॉमेडी टाइपनी है, एटले विद्यार्थी मित्रों ध्यान में राखजो, कंई खोटो न लगाड़तो। अमुक शब्दों है ए आपणे एवा यूज करिए तो, बराबर। सेकंड बीजो एमसीक्यूज है माय डियर स्टूडेंट के कौरवों पांडवों में कोने परीक्षा की बीक थी, तो स्वाभाविक है दुशासन, कारण के दुशासन में जेटला खराब काम कर्या था एवा कोईए कर्या नता। विद्यार्थी मित्रों, तमे महाभारत जोशो आखो ग्रंथ
તો તમને ખ્યાલ આવશે કે આમાં કઈ રીતે શું સ્ટોરી છે, બરાબર. વધારે આપણે ડીપમાં જશું નહીં. આગળ જોઈએ. 3rd નંબર, સંસ્કાર નાના નાના છોડવાની સંભાળ લેવા ક્યારે પહોંચી જતો? તો ઓપ્શન ડી, રોજ વહેલી સવારે અને સાંજે. 4થો MCQ જોઈએ તો શહેર ગામ ચોખ્ખા થવાથી શાનું નામો નિશાન મટી જશે? રોગનું. રોગ થતાં બંધ થઈ જાય જો ક્લીન થઈ જાય તો, બરાબર. પછી આગળ જોઈએ ક્વેશ્ચન, બરાબર. કૌંસમાં આપેલા શબ્દોમાંથી યોગ્ય શબ્દ પસંદ કરી ખાલી જગ્યા પૂરો. ઓપ્શન આપેલા છે અહીં અદ્રશ્ય, સંપી, શોધાશોધ અને આશીષ. ખાલી જગ્યા જોઈએ તો એ નિરંતર રહેતા, ત્યાં સંપી આવશે. બીજી ખાલી જગ્યામાં પડી તો એ વિદ્યા શીખવાડી, અદ્રશ્ય થઈ ગઈ. ત્રીજીમાં છે ખાડા ખાબોચિયા, છલી વડિયારે ડેટકીએ દી, આશીષ. અને ચોથું છે સાંજ પડી તો એ રામુ ઘરે આવ્યો નહીં, એટલે બધે શોધાશોધ થઈ રહી. એટલે કે પહેલામાં સંપી, અદ્રશ્ય, આશીષ અને શોધાશોધ. આ રીતે તમારી બ્લેન્ક્સ થશે ફિલ. પછી ખરા ખોટા છે, બરાબર, જોવાય. પક્ષીઓ કદી પણ એકબીજા સાથે ઝઘડતા નથી, ખોટું. બકાની ચોટડુક છૂટડુક વિદ્યાર્થી ગામ લોકો પરેશાન થઈ ગયા હતા, ખોટું. સ્ત્રીઓ પોતાના બાળકોને ઘેર મૂકીને ખેતરમાં જાય છે, ખોટું. અને અમે ઊંચ નીચના ભેદ રાખીને પરસ્પર વેરઝેર રાખીએ છીએ, તો એ પણ ખોટું. મતલબ 4 છે એ ફોલ્સ આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો. પછી કાવ્ય પંક્તિના સૌથી નજીકના અર્થ સામે તમારે રાઇટ કરવાનું છે, બરાબર. કલ્લોલ કરતા રહેતા ઉમંગી, તો એમાં આવશે પંખીઓ ઉત્સાહ અને આનંદમાં રહે છે. મેહુલો ગાજિયાને દક્ષિણ વરસ્યારે, તો એમાં આવશે મેહુલો ઉતરતા ગાજિયોને દક્ષિણમાં વરસ્યો. પછી આગળ જોઈએ તો ક્વેશ્ચન ઈમાં જોઈએ નીચેના શબ્દોનો સાચો અર્થ થતો હોય તેવા વાક્યની આગળ રાઇટ કરો, બરાબર. તો પ્રહાર, તો ભીમની ગદાના દરેક પ્રહારે એક એક પથ્થર તૂટતો જતો હતો. બીજા નંબરનું છે છલી વળવું, તો બધે જ પાણીની રેલમછેલ જોઈને લાગે છે કે સરોવર પણ છલી વળ્યા હશે. પ્રશ્ન 2 બરાબર. પ્રશ્નોના ઉત્તર વાક્યમાં લખવાના છે. બકાની આંખમાં આંસુ કેમ આવી ગયા? તો બકાના પગમાં કાંટો વાગ્યો હોવાથી તેને પીડાના કારણે આંખોમાં આંસુ આવી ગયા. દ્રોણગુરુએ કોની પરીક્ષા લેવાનું આયોજન કર્યું હતું? તો કે દ્રોણગુરુએ કૌરવો પાંડવોની પરીક્ષા લેવાનું આયોજન કર્યું હતું. પછી વીજળી રાણીની ખાસ ટેવ કઈ છે? તો કે વીજળી રાણીને પોતે જ્યાંથી નીકળે છે ત્યાં જ પાછી જવાની અને રસ્તામાં જે કંઈ કામ સોંપે તે કરી આપવાની ખાસ ટેવ છે. પછી વીજળી રાણીને પાવર હાઉસમાં કોણ તાજીમાજી કરે છે? તો કે વીજળી રાણીને પાવર હાઉસમાં વરાળ કે પેટ્રોલ ખાવાનું આપે, શક્તિ આપીને તાજીમાજી કરે છે. સંસ્કાર ગામમાં આવ્યો ત્યારે કયા ધોરણમાં ભણતો હતો? સંસ્કાર ગામમાં આવ્યો ત્યારે 6થા ધોરણમાં ભણતો હતો, બરાબર. આગળ જોઈએ. સંસ્કારને વૃક્ષ ઉછેરમાં કોણે મદદ કરી? તો કે વૃક્ષ ઉછેરમાં શિવરામ કાકા અને સરતાન કાકાએ મદદ કરેલી. આપણી દેશભક્તિ અને પ્રાણ શક્તિ કોને કહેવામાં આવી છે? તો કે દેશભક્તિ અને પ્રાણ શક્તિ ચોખાને કહેવામાં આવી છે. ઉપર જોઈએ છે પ્રશ્નોના વાક્યો લખવાના છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે જોઈ શકો છો. પંખીઓ કોનું ગાન કરે છે? તો કે કુદરતનું ગાન કરે છે, કારણ કે કુદરત થકી જ સૌને જીવન મળ્યું છે અને કુદરત જ સૌની જરૂરિયાત પૂરી પાડે છે. પરીએ બકાને કઈ વિદ્યા શીખવી? શા માટે? પરીએ બકાને ચોટડુક છૂટડુકની ચમત્કારિક વિદ્યા શીખવી, કારણ કે સાચા બોલે બકાએ માછલી બની ગયેલ ફરીને બાવળની દાળ પરથી છોડાવી હતી. અર્જુન સાથી પક્ષીની આંખ વીંધી શક્યો? તો કે અર્જુનની એકાગ્રતા ગજબની હતી. તેની પંખી ઝાડ કે આકાશ નહીં, પરંતુ પંખીની માત્ર લાલ આંખ જ દેખાતી હતી. તેથી જ અર્જુન પંખીની આંખ વીંધી શક્યો હતો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો કહી શકીએ કે અર્જુનનું ફોકસ છે એ એકદમ ઓનલી એના રિઝલ્ટ ઉપર જ હતું, એને બીજું કંઈ દેખાતું જ નહોતું. તો માય ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, તમારું પણ ફોકસ છે એ ઓનલી એક્ઝામમાં સારો એવો સ્કોર એ જ તમને દેખાવો જોઈએ કે મને એટલા પર્સન્ટેજ આવવા જોઈએ, અને એ જ દિશામાં તમારે ફોકસ કરી અને એકદમ એકાગ્રતાથી મહેનત કરો તો તમને અર્જુન જેવું જ રિઝલ્ટ મળી શકે ગાઈસ, બરાબર. આગળ જોઈએ તો પ્રશ્ન, મેહુલાને ધરતીનો ધણી શા માટે કહ્યો છે? મેહુલાને ધરતીનું ધણી કહ્યું છે કારણ કે ધરતી ઉપર મેહુલાની વરસાદ થાય છે, ત્યાં સંયોગ થઈને ધરતીમાંથી બીજના અંકુર ફૂટી નીકળે છે અને ધરતી લીલીછમ થઈ જાય છે. આગળ જોઈએ તો ગંદકી દૂર કરવા શું શું થઈ શકે? તો ગંદકી દૂર કરવા ગામમાં સફાઈનું અભિયાન ચલાવવું પડે, ઠેર ઠેર કચરાપેટીઓ મૂકવી પડે, ભરાઈ ગયેલ કચરાપેટીઓ સમયસર નિયમિત ખાલી કરાવવાની વ્યવસ્થા કરવી પડે, ગામના લોકોમાં ગંદકીથી બીમારી આવે છે તે માટેની જાગૃતિ ફેલાવવી પડે. આગળ ઓપ્શન ક માં જોઈએ તો શબ્દ સમૂહ માટે એક એક શબ્દ આપવાનો છે. આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તનારું તો આજ્ઞાંકિત કહી શકીએ, એકની વાત બીજાને કહી દેનાર તો કે એને ચાળી ખાવી, બરાબર. પ્રશ્ન નંબર 3, નીચેના શબ્દોની જોડણી સુધારીને લખો. તો વિહરીએ તેની જોડણી આવી રીતે થાય અને હોશિયાર આ રીતે.
તમે જોઈ શકો છો, યુ કેન સી. સ્વર ચિહ્નનો ઉપયોગ કરીને સાચો શબ્દ લખવાનું છે. કલકલાટ તો કિલકિલાટ અને ચટળક તો ચોટડું. નીચેના વાક્યમાં લીટી દોરેલ શબ્દની જગ્યાએ તેનો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ મૂકીને જરૂરી ફેરફાર સાથે વાક્ય ફરીથી લખવાનું છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો મોટા ભાઈએ બહેનને કડવો લીમડો લાવવાનું કહ્યું. હવે મોટા અને કડવો છે એનું જ તમારે ઓપોઝિટ વર્ડ્સ વિરુદ્ધાર્થી એટલે કે એન્ટોનિમ શોધીને લખવાનું છે. તો મોટાની જગ્યાએ નાના થઈ જાય અને કડવાની જગ્યાએ મીઠો, એટલે કે નાના ભાઈએ બહેનને મીઠો લીમડો લાવવાનું કહ્યું. આ રીતે તમારું સેન્ટેન્સ ફ્રેમ થશે. પછી ડ ઉપર જઈએ તો રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ આપી વાક્યોમાં પ્રયોગ કરવાનો છે. બરાબર. ધૂળમાં મળવું તો વ્યર્થ જવું, નકામું જવું. વાક્ય કઈ રીતે બનશે? ઘણીવાર વરસાદ ન થવાથી ખેડૂતોની મહેનત ધૂળમાં મળી જાય. આડા આવવું એટલે કે વચ્ચે પડવું. શિકાર ઉપર તરફ મારનાર વાઘની આડે આવો તો તમને જ ફાડી ખાય. જીવ કપાઈ જવો એટલે કે દુઃખી થવું. બરાબર. ખેતરમાં કપાસનો એક પણ છોડ સુકાઈ જાય ત્યારે ખેડૂતનો જીવ કપાઈ જાય. ઈ ઉપર જઈએ તો નીચેના વાક્યો વાંચીને તેને સામે તેનો પ્રકાર એટલે કે વિધાન વાક્ય, પ્રશ્નાર્થ વાક્ય કે ઉદ્ગાર વાક્ય લખો. વાહ, કેવું ડુંગરું વચ્ચે ગામ છે, તો એ ઉદ્ગાર વાક્ય બને છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, એક્સક્લેમેટરી ચિહ્ન છે. પહેલાં પર્વતનું નામ શું છે? તો આ ક્વેશ્ચન માર્ક જોઈને જ આપણે કહી શકીએ કે પ્રશ્નાર્થ વાક્ય છે. બરાબર. તો એટલે કે આ તમારું વાક્ય પ્રશ્નાર્થ વાક્ય બને છે ક્વેશ્ચન માર્ક્સવાળું. નીચેની સંજ્ઞાઓનો પ્રકાર લખો. તો લશ્કર છે એ સમૂહવાચક કલેક્ટિવ નાઉન કહેવાય. મનસ્વી તો એ વ્યક્તિવાચક પર્સનલ નાઉન કહેવાય. અને છોકરી તો એ જાતિવાચક છે. બરાબર. મીન્સ કોમન નાઉન તમે કહી શકો. યુ કેન સે દેટ એઝ કોમન નાઉન. પર્વત તો જાતિવાચક નામ. બરાબર. તો આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો કોમન નાઉન, પર્સનલ નાઉન અને કલેક્ટિવ નાઉન આવી રીતે કેટેગરી તમે ગુજરાતીમાં આ રીતે યુઝ કરી શકો, તો વાપરી લખી શકો. પ્રશ્ન નંબર 4 ઉપર આપણે આગળ વધીએ તો નીચેના વાક્યોમાં લીટી દોરેલા શબ્દને બદલે કૌંસમાં આપેલા શબ્દોનો ઉપયોગ કરી જરૂરી સુધારા સાથે વાક્ય ફરીથી લખો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા જોઈ શકો છો, અહીંયા માર્ક્સ આપેલા છે. 2 માર્ક્સનો પ્રશ્ન છે. બરાબર. હવે આપણે ટોટલી બધાએ જેટલા પણ ક્વેશ્ચન છે બધા આમાં આવરી લીધા છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, એવું નથી કે ભાઈ અથવામાં હોય તો એને આપણે છોડી દીધું, કારણ કે આપણે તો એક્ઝામની તૈયારી કરવી છે. એટલે સોલ્યુશન જેટલું વધારે પ્રેક્ટિસ સાથે કરશું એટલું સારા માર્ક્સ સાથે આપણે સ્કોર એચીવ કરી શકીએ. તો અર્જુનના બાણથી પક્ષી વિંધાઈ ગયું. પક્ષીઓ વાક્ય. અર્જુનના બાણથી પક્ષીઓ વિંધાઈ ગયા. એક જ તીરથી 2 બગલા ઘાયલ થયા. કાબરો. એક જ તીરથી 2 કાબરો ઘાયલ થઈ. બરાબર. સેન્ટેન્સમાં ફેરફાર કરીને લખવાનું છે. કૌંસમાં આપેલા શબ્દોનો ઉપયોગ કરીને પ્રશ્ન બનાવો. સામેના ઝાડની ડાળી પર પંખી મૂક્યું છે. ક્યાં? તો કે પંખી ક્યાં મૂક્યું છે? પછી ભીમે પોતાનું ધનુષ્ય નકલને આપ્યું. કોને? તો કે ભીમે પોતાનું ધનુષ્ય કોને આપ્યું? આ રીતે લખી શકો તમે. આગળ જોઈએ. કૌંસમાંથી યોગ્ય શબ્દ પસંદ કરી ખાલી જગ્યા પૂરો. છતાં તેથી પણ કે તાવ આવ્યો હતો તેથી અશક્તિ લાગે છે. આ વાર્તા બધાને ગમે કે ન ગમે? તો ઓપ્શન ડી ઉપર છે અત્યારે ક્વેશ્ચન ઉપર. બરાબર. કૌંસમાં આપેલા ક્રિયાપદોનો ઉપયોગ કરીને ઉદાહરણ પ્રમાણે વાક્ય પૂરું કરો. બરાબર. તો જોઈએ કઈ રીતે થશે. ઉદાહરણ પણ એક્ઝામ્પલ પણ આપેલું છે. બાળકો ખાલી જગ્યા પછી નાચવું તો નાચ્યા. બાળકો નાચ્યા. બરાબર. તો ગાય તો અહીંયા આવશે કૂદી. અને મોહન તો મોહન હાસ્ય. અહીં સોરી વિદ્યાર્થી મિત્રો, સુધારી લેજો. મોહન હસ્યો એવી રીતે થશે. બરાબર. હસ્યો. આગળ જોઈએ. ટાઈપિંગ મિસ્ટેક છે માય ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, જરાક તમે સુધારી લેજો. મોહન હસ્યો. પછી ઈ ઉપર વધ્યા આગળ. તો નીચેના શબ્દોનો અર્થ સ્પષ્ટ થાય તે રીતે વાક્યમાં પ્રયોગ કરો. તો શરત તો એમાં શરત. બરાબર. વાળ તો વાળ. નીચેના નામોની આગળ કૌંસમાં આપેલું વિશેષણ જરૂરી ફેરફાર મૂકી અને લખો. તો અહીંયા આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો, પહેલામાં નાનો ગ્લાસ અને બીજામાં ખાટી આંબલી. 5મો પ્રશ્ન જોઈએ તો યોગ્ય ક્રમમાં ગોઠવીને વાક્ય બનાવવાનું છે. બરાબર. પહેલું વીજળી નાખે પડે તો ભેંસને ભેંસ પર ભારી. એટલે કે ભેંસ પર વીજળી પડે તો ભેંસને પણ ભારી નાખે, મારી નાખે. પછી બીજા નંબરમાં તેણે વાવેલા છોડને ઉછેરવાનો સંકલ્પ લીધો. એ રીતે બનાવી શકીએ. બરાબર. બમાં જોઈએ. નીચેના શબ્દોનો શબ્દક્રમમાં લખો. તો સ્વચ્છતા, સફાઈ, આંગણ, શેરી. તો આ રીતે શબ્દક્રમમાં થશે. આંગણ, શેરી, સફાઈ, સ્વચ્છતા. નીચેના વાક્યોને તમારી ભાષામાં અનુવાદ કરવાના છે. બરાબર. ટ્રાન્સલેશન છે ક ઉપર. બધા પક્ષીઓ સંપીને રહે છે તો ઓલ ધ બર્ડ્સ લીવ હેપીલી ટુગેધર. બરાબર. બકાભાઈને પગમાં કાંટો વાગ્યો તો બકાભાઈ ગોટ અ થોર્ન ઇન ધ લેગ. બધા કૌરવોમાં દુર્યોધન સૌથી ઘમંડી હતો તો દુર્યોધન વોઝ ધ મોસ્ટ એરોગન્ટ ઇન ધ ઓલ કૌરવસ.
પહેલાં વરસાદથી જ ખેડૂતોને વાવણી શરૂ કરી તો ફાર્મર સ્ટાર્ટેડ ગ્રોઈંગ સીડ્સ ફ્રોમ ધ ફર્સ્ટ રેન. રમેશ પોતાના મિત્રના ઘરે જમવા રોકાઈ ગયો તો રમેશ સ્ટેડ એટ હિઝ ફ્રેન્ડ્સ હાઉસ ફોર મીલ. પછી નક્ષત્રવન એ એક સરકારી યોજના છે, તો નક્ષત્રવન ઇઝ અ ગવર્મેન્ટ પ્રોજેક્ટ. અને 7મું, સ્વચ્છતામાં આપણું શહેર પ્રથમ નંબર આવશે તો અવર સિટી વિલ ગેટ ધ ફર્સ્ટ રેન્ક ઇન ધ ક્લીનનેસ. પછી આગળ વધીએ તો નીચે આપેલા ચિત્રના આધારે 5-7 વાક્ય લખવાનું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. બરાબર, ક્વેશ્ચન નંબર ડ. ચિત્ર તમે જોઈ શકો છો અહીંયા સરસ મજાનું ચોમાસાનું ચિત્ર છે, બરાબર, હળ ને ખેડૂતને. તો આ રીતે તમે વિદ્યાર્થી મિત્રો વાક્ય લખી શકો. ચોમાસાની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે, આકાશમાં ઘનઘોર વાદળા છવાઈ ગયા છે, અંધારું થવા લાગ્યું છે, વરસાદના અમી છાંટણા થવા લાગ્યા છે. ખેડૂત, પ્રકૃતિ, જળ અને ચેતન સૌ ખુશ છે. ધરતી સાથે સમગ્ર જીવસૃષ્ટિ ચેતનવંતી બની ગઈ છે. માએ પોતાના દીકરાને ખુશીથી ઉચકી લીધો છે. ખેડૂત હળબળદ લઈને ખેતર તરફ જઈ રહ્યો છે. ઝાડની ડાળી ઉપર બેઠેલા પક્ષીઓ ઉડાઉટ કરીને ખુશી પ્રગટ કરી રહ્યા છે. આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે 7 વાક્યો લખી શકો, બરાબર. અથવામાં શું છે તો કે વર્ષા ઋતુ વિશે 10-12 વાક્ય લખવાનો છે, એટલે કે એસે, બરાબર. તો તમે આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો લખી શકો કે વર્ષા ઋતુઓની રાણી કહેવાય છે. આપણા દેશમાં અષાઢ, શ્રાવણ, ભાદરવો અને આસો એમ 4 મહિનામાં ચોમાસું હોય છે. ચોમાસામાં વરસાદ વરસે છે. ચોમાસાને વર્ષા ઋતુ પણ કહેવાય છે. ગરમી પછી આકાશમાં ઘનઘોર વાદળા છવાઈ જાય છે. ભયંકર મેઘગર્જના થાય છે. વીજળી જબરજસ્ત ચમકારા કરે છે. મોર પણ મ્યાઉ મ્યાઉ બોલીને કળા કરીને નાચવા લાગે છે. તપેલી ધરતી ઉપર જ્યારે વર્ષના અમી છાંટણા થાય છે ત્યારે માટીમાંથી એક ખાસ પ્રકારની સુગંધ પ્રાપ્ત થાય છે. ધરતી લીલીછમ થઈ જાય છે. ઝરણા, નદી, તળાવ, સરોવર ઝલકાઈ જાય છે. બધે જ પાણી થઈ જાય છે. ચારેકોર દેડકાનો રામ રામ અવાજ સાંભળવા લાગે છે. ખેડૂત પોતાના હળ બળદ લઈને ખેતર તરફ જાય છે. પશુ પક્ષી, જળ અને ચેતન સૌ ખુશ થઈ ઉઠે છે. સમગ્ર પ્રકૃતિમાં ચારે બાજુ ચેતના ફેલાઈ જાય છે. સૌ વરસાદને વધાવે છે. વર્ષા ઋતુ આપણી જીવનદાત્રી છે. તો આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો 10-12 વાક્યો સરસ મજાના તમે લખી શકો. તો માય ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, આશા રાખું છું કે તમને આ વિડીયો કોન્સેપ્ટ દ્વારા વ્યવસ્થિત એકદમ સરળ ભાષામાં મેં સમજાવ્યો, બરાબર. તમે વિદ્યાર્થી મિત્રો વિડીયોને લાઇક જરૂરથી કરજો, કોમેન્ટ પણ કરી દેજો એક સારી એવી વિદ્યાર્થી મિત્રો, જેથી તમને લગતા આવા યુઝફુલ ટૉપિક્સ છે એ અમને બનાવવામાં એક સારી એવી પ્રેરણા મળે વિદ્યાર્થી મિત્રો. તમારી કોમેન્ટના લીધે અમને વિદ્યાર્થી મિત્રો વિડીયો બનાવવાનું મન થાય અને અમે તમને હેલ્પરૂપ થઈ શકીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો વિડીયો શેર જરૂરથી કરજો તમારા મિત્રોને, જેથી તેને પણ સોલ્યુશન મળી રહે. વોટ્સઅપ સ્ટેટસ ઉપર પણ વિડીયોની લિંકને શેર કરજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એટલે તમારા જે કોઈ પણ ફ્રેન્ડ્સ મિત્રો છે એને પણ લિંક દ્વારા વિડીયોઝ મળી જાય. તો હાલ પૂરતું એટલું જ. મળશું નવા ટૉપિક સાથે. જય હિન્દ, જય ભારત, જય શ્રી રામ.